それではお待たせしました。森美術館国際シンポジウム、M プラスと、森美術館とで、2日間にわたって、会議を行いました。森美術館のコレクションを考えるということで、タイトルをつけて2日間にわたって会議をした。その公開フォーラムとして、この6時半から8時までの時間帯、ご来場いただいた皆様と一緒に考えていく時間を過ごせたらと思っております。タイトルはアジアの近現代美術館における、コレクションの在り方を、新しい在り方を考えるというタイトルを、公開フォーラムでは、付けさせていただきました。登壇者の方には、モデレーターを務めた、森美術館、それから M プラスの、それぞれの、スタッフ、それから、世界中から集まっていただいた、方々にご登壇いただいています。1時間半、これからどうぞお付き合いください。それでは始めたいと思います。森美術館館長の片岡です。よろしくお願いいたします。昨日、そして今日と2日間にわたって、世界各地というかアジアですね、アジアの各地の美術館から集まりいただいて、コレクションという一つのキーワードについて話をしました。でこの公開シンポジウム、パネルディスカッションでは、その各セッションの話の内容のまとめと、それに対する応答ということで進めていきたいと思っています。でまず最初に、M プラスの、ドリアン・チョンから、美術館の概要、そして、この M プラスインターナショナルというイニシアチブの、説明をしてもらいます。でその後、セッション1ではパブリックミュージアム、公立美術館のコレクションについて話し合いが持たれましたので、それについてのまとめと、それから応答を、シンガポールナショナルギャラリーの堀川さんにしていただきます。そして続いて、私がセッション2の、私立美術館のコレクションについてということで議論しましたので、それに対するまとめと、応答を、旧、ルイジストン美術館、改名されてアーティゾン美術館になられた、美術館の笠原館長にお話をいただきます。で続いて、横山一子さんは、一番端になりますけれども、M プラスの、建築デザインのコレクションのキュレーターです。でセッションさんは建築デザインという分野のものについてコレクションするというのはどういうことなのかということについて話をしましたので、そのまとめとそれに対する応答を、こちらもこれからできる美術館ですけれども、中之島美術館大阪の菅谷さんにお願いしたいと思います。ではドリアンさんからお願いします。Thank you very much, Mami, and thank you to everyone for taking time out of your precious schedule to join us for this conversation. I wanted to set the stage by talking a little bit about what M+, this new museum project is happening in Hong Kong. To introduce myself again, my name is Dorian Chang. I have the title of Deputy Director for the Curatorial and Chief Curator at M+. I've been working on this project for about 6 years, and it's been going on for the last 10 years or so. So just to set the stage a little bit and give a sense of context, I will just talk about what this museum building project is. But to talk about M+, I need to talk briefly about West Kowloon Cultural District project. And it is initiated by the Hong Kong Special Administrative Region government, and it's a massive cultural district building project. You see a picture from an aerial view of a very large piece of land that was created about 20 years ago. And I will show you a diagram of this piece of land that is shaped like a hammer. And you see that there's an urban park in the hammerhead. And the buildings that are indicated as blue and pink are the ones that will happen over the next 10 or 15 years or so. The pink part is the first phase, and some of them are already finished, and M+ is part of this first phase. The blue is the second phase, and what is indicated is green, as gray, are either private developments or private-public partnerships, which will bring in long-term revenues for the cultural district to operate for many years to come.
As many of you would know, that Hong Kong is a very well-visited city, and the district in the end will have a very good connectivity from the airport by high-speed rail that connects Hong Kong to mainland China, but also by ferries in the region, the Pearl River Delta region, as well as within Hong Kong. Last year, there were almost 75 million visitors who came through Hong Kong Airport, one of the busiest airports in the world. And then last year also saw the completion of the terminal station that connects Hong Kong to Guangzhou, excuse me, the third largest city in China, and that you can get there now within an hour. And also the district is very close to one of the busiest shopping districts that bring almost 80 million people annually. So these are the sort of natural potential audiences. But now to get immediately to the M+ building. So here's a rendering of the building designed by Herzog & de Meuron, based in Basel, Switzerland. Of course, very well known for their Tate Modern project, as well as the Olympic Stadium in Beijing, and of course in Tokyo, the monumental Prada store. This is what the actual building construction looks like as of last month. So we have now achieved the watertight status, and it's going to be another 6 months or so of massive fit-out project inside the building. And just to give you a sense of this very uniquely shaped building, it's quite a large piece of architecture, 65,000 square meters altogether, and that includes 17,000 square meters of exhibition spaces, which consists of 33 galleries as well as many other kinds of display spaces. But most of our galleries are indicated in the diagram as a gallery floor, which is the second floor, and it's a very horizontal space that's 110 meters by 130 meters, the size of 2 football fields that contain most of our galleries. I'll quickly show you a sort of animated rendering of what the building would look like. From outside, it looks very simple, almost radically simple, but inside there are many sculptural features with these cutouts that create a transparency from second basement floor all the way to the second floor, and even looking into the 13-story high tower. But what is the museum about? M+ is a museum dedicated to collecting, exhibiting, interpreting visual art, design and architecture, moving image, and Hong Kong visual culture. These are the 4 main areas, 3 disciplinary areas plus 1 thematic area. And we're a contemporary museum that covers the 20th and 21st century. So one of the things that we have been doing over the last few years, in addition to building the building, is to building different aspects of infrastructure, including the collection. So over the last 7 years of collecting efforts, we have gathered almost 6,500 works and objects of these different disciplines, and more than 30,000 archival items, most of which are related to architecture. The very beginning of the collecting effort was kicked off by a very large donation of over 1,500 works by a private collector named Mr. Uli Sig from Switzerland. And this is a collection of Chinese contemporary art from the late 1970s to 2010s. And this collection within the larger collection makes M+ the most important public collection to tell that story of how contemporary art was born and developed following the Cultural Revolution. Here's another rendering that gives you a sense of what one of our collection galleries would look like, containing this M+ Sig collection. So while we are well positioned to tell that history, very important history within Asia, it's important for me to also note that the collection is not just Chinese or from Hong Kong. It's broadly Asian, but also beyond Asia as well. This is just a map of the nationalities of the artists and makers currently represented in the collection. And then just to give you a quick sense of the diversity and the internationalism of the collection, I will just show you some representative works. I
don't have time to go into individually, but we have, for instance, work by Li Bo, an artist who had a very important mid-career survey organized by the Mori Art Museum here. We have this monumental sculpture by Chinese artist Liu Wei. Another important Chinese artist, Huang Yongping, who has actually now become a French citizen. An artist named Sia Armajani, an Iranian-born American artist who recently had a retrospective at the Metropolitan Museum in New York. A complete archive of several hundred works by internet art pioneer, Korean and American, called the Younghae Cheng Heavy Industries. A Vietnamese artist group called Propeller Group. A pioneering Indian artist named Nalini Malani, now in her 70s. So these are some of the monumental works in the visual art section of the collection, but we also collect design and architecture, the effort that is led by Iko and her team. So from looking at Hong Kong architecture and urbanism, Japan plays a very important role in all of our areas, but especially in design with its strength. So for instance, here represented by a postmodern chair design by Ohashi Teruaki, an American visionary named Buckminster Fuller, whose influence was everywhere global, including Asia. And last year we were able to finalize a large acquisition of almost complete archive of the work of Archigren, the British experimental architecture group from the 60s and 70s. Another thing that we have been doing over the last few years is also to present exhibitions and other programs. So I think people often just equate a museum with its building, but in fact a museum is all about its content and what goes inside the building or even outside the building. So this is what the site, I showed you earlier, the picture of the museum construction. That's what it looked like just 6 years ago, where we did an exhibition of very large inflatable sculptures. And then over the last 3 years, we have been using a small exhibition hall of about 300 square meters, perhaps no bigger than this room, but we're able to show organized by now 9 exhibitions, and many of them are focused on different aspects of the collection to really show to our colleagues as well as the public the multifacetedness of the collection that we're building. So for instance, we did an exhibition that is focused on our design collection. Much of it was, of course, Japanese materials. Another exhibition that focused on Southeast Asia to position the museum as somewhere between East Asia and Southeast Asia. And one of the last exhibitions were a conversation between Isamu Noguchi and younger artist Yang Vo, who was born in Vietnam and grew up in Denmark. So that's a very quick rundown of about this ambitious museum building project. And just a few words about the initiative called M+ International. The museum is scheduled to open at the end of 2020, next year, or the very beginning of 2021. And as one of the largest contemporary museums to be built in Asia, if not the whole world, it is very important for us, of course, to get our visibility up. But at the same time, all museums are no islands. We all exist in an ecosystem of international partners and colleagues. So M+ International is an initiative that we started before the opening of the museum to build and expand the network of collaborative partners with whom we want to have long-term relationships with. Mori Art Museum is one of those partners. And the reason why we wanted to organize this first official M+ International event with Mori is because we wanted to look at the long and illustrious history of Japanese museums and collections. And this is a very important foundational benchmark for all new museums that are coming up in Asia. But arguably, this very rich and deep history is not so well known outside of Japan. So we want to help build a channel through which more information about more than century old
Japanese history is known to our Asian colleagues, but as part of that new wave of big museums being built across Asia, we also want to be a kind of a prompt or catalyst for Japanese museums as well. So that's what M+ International Initiative is about. Then I think I'll go right into talking about the first session of the 3 internal sessions, workshops that we had over the last 2 days. The session 1 focused on public museums. We had, in addition to myself, 3 presenters and participants. Seki Naoko-san from Museum of Contemporary Art Tokyo, also known as MT or Motto. She gave us a presentation on sort of multi-layers of or strata of history of this museum that I believe many of you know intimately, and I'm sure you go there quite often. The museum building in Kiba opened in 1995, but in fact there were previous incarnations. So Seki-san gave us a quick presentation on how it started in 1926 as a Tokyo Metropolitan Art Gallery, and how after a few decades it evolved into Tokyo Metropolitan Art Museum in 1975, until 20 years later the new building opened. And then as the institution existed and mutated and evolved into different incarnations, collections also came in from different sources, from private collections and also large donation of prints, for instance, that happened in the 1970s. In the 1980s, and then this is a topic that comes up again and again, during the bubble era and with the boom of building many public museums, that there was a very generous budget that Japanese museums worked with. So for instance, MOT has a very good collection of American art, including figures like Warhol and, well, not just American, actually Western, David Hockney or Christian Boltanski, and all of those works were included into the collection in the 1990s, in the run-up of the opening of the museum. But since then, the same budget is not available, but through special exhibitions organized by the museums, that important works by Japanese artists as well as some Asian artists could enter into the collection as well. So to summarize, that really tells a story of how a museum, a public museum, but perhaps private museum as well, is like an organism. That as context change, as the environments change, it evolves and adapts, and it's never one complete unified picture, but it is really like an organism that changes and grows and sometimes lose weight, you know. Then the second presenter was Mr. Kuroda Raiji from Fukuoka Asian Art Museum, which he calls a comparatively small and humble museum. But within our field, it is a museum that is highly, highly respected for its very clear focus and mission, dedicated to telling the story of modern and contemporary Asian art broadly. Arguably, there's no other museum like it until Horikawa-san starts speaking, perhaps. And it's a museum that's not only collecting modernist or contemporary art, but also pays attention to other parallel traditions of folk art, ethnic art, and popular art. And incredible to really have this resource in Japan, not in the largest cities, but in Fukuoka, with a collection that is almost 3,000 pieces of artworks from East Asia, Southeast Asia, and South Asia. And it's really resources not only for Japan, but also for Asia and even beyond. Perhaps the same challenge that faced the museum, that there used to be a lot more budget for acquiring for the collection in the 1990s, and that kind of money is not there anymore, but the museum continues its activities in different forms. For instance, continuing to do residency programs that give opportunities to contemporary artists,
to spend time in Fukuoka, make exhibitions, and some of the works that are made during exhibitions, residencies and exhibitions can also come into the collection. So I think that's a perhaps good segue to hand it over to Horikawa-san, who had experience of working at Fukuoka Asian Art Museum, but has been an instrumental figure in establishing a very important museum called National Gallery of Singapore, which is also a kind of a model for ourselves as well. Thank you, Dorian. ナショナルギャラリーシンガポールで、コレクションディビジョンの、デピューティディレクター兼、シニアキュレーターを務めている堀川と申します。よろしくお願いいたします。本当に駆け足になってしまうんですが、シンガポールの美術館の状況というのを皆さんに知っていただきたいので、簡単な発表をさせていただきたいと思います。初めのスライドお願いします。堀川美術館の、外観なんですが、1920年代と1930年代、シンガポールが植民地統治下にあった時代に築かれた旧市庁舎の建物、これが右側ですね、と旧最高裁判所の建物をつなげまして、新しい美術館として2015年の11月にオープンしました。総面積が6万4000平米なので、M+と建物の規模的には近いと思います。で、東南アジアの中の位置づけで言いますと、シンガポールと東南アジア、シンガポールを含めた東南アジアの近現代美術のコレクションとしては最大のものを所蔵しております。全体総数が後でも出てきますが、9000点、約9000点ほど、所蔵しております。建物の、何ですか、横断横から見るとこういう形になっているんですが、中心となっているのが、2つの常設展的なもので、シンガポールギャラリーと東南アジアギャラリーというものが、それぞれかなり大きな面積を持っていて、シンガポールギャラリーが、旧視聴者側の2階すべて、東南アジアギャラリーが旧最高裁判所側の3階から5階までで、皆さん来られると大体本当に最低でも1日はゆっくり見るとかかるというふうに皆さんおっしゃられるんですけれども、私は7年前にシンガポールに、移ったんですけれども、その時に気づいたのが、その常設展というもの自体がそれまでシンガポールでは少しその価値というものがあまり認識されてきていなかったというか、プログラミングでもやはり特別展企画展が重視されてきていて、コレクションは築かれていたんだけれども、いつでもそこに行けばそのコレクションに触れられる、あるいはその全体的な、なんて言うんでしょう、東南アジアの近現代の美術の流れというものがたどれるような展示施設がなかったということで、常設展を通じてシンガポールに限らず、東南アジア全体のそうした美術史の流れがたどれるような、基本的な基礎作りというものが非常に重要だなというものを認識しつつ開館展を準備しました。少しシンガポールの美術館というか、ミュージアムがたどった歴史を説明しますと、もともとはラッフルズライブラリーとミュージアムというもの、植民地ミュージアムから、コロニアルミュージアムからシンガポールのミュージアムの歴史というのが始まっているんですが、美術館の歴史というのは1976年に現在のシンガポール国立博物館、ナショナルミュージアム・オブ・シンガポールの一角がですね、美術展示室、美術館的なものになったのがその美術館の始まりと言われておりまして、国レベルでの美術館での初めてのものと言われてまして、国のそういった展示施設の中でホワイトキューブが誕生したのもこの1976年が起点となっております。でその後に、NMAGO、が、変わる形で新たに設立されたのがシンガポールアートミュージアムです。で今ももちろんシンガポールアートミュージアムサムは継続しておりまし
して、ナショナルギャラリーが所蔵しているその9000点のコレクションというのはこうしたその、当館の前身をなす NMAG や、サムのコレクションの大多数をですね、近代あるいは1990年代ぐらい、までに制作された作品を継承するもので、中核がされました。で2009年から当館自身のその独自のコレクション形成というものも、開館6年前からですね始まりつつ、その過去に築かれたコレクションを継承しつつも、新たな美術館のアイデンティティに即したコレクションを、活発的にというか作るというものが同時進行して行われるようなユニークなコレクション形成になっております。でこちらのスライドがシンガポールのその当館の所蔵している作品の所蔵品第1号が一番右にありまして、本当に小さな作品でこのぐらいしかないんですけれども、マレーシアのバティック作家バティックペインティングの作家によるもので、作家の自画像ですね。でこの作品を含めた大体110点ほどの、コレクションをこのダト・ロクワン島という、マレーシアとシンガポールを関して起業家がいたんですけれども、慈善家でもあって、彼が築いたコレクションがまだ美術館がシンガポールに、なかった時代に、国に寄贈する形で、コレクションがそこから始まったというような経緯があります。で面白いのは東南アジアの中で国立の美術館というのはほぼそれぞれの国がその自国の美術史を展示するというようなものがほとんどなんですけれども、シンガポールの得意性というのは、そこが地域に視野を開いたものであるというところで、そういった特徴というのがこのダト・ロクワン島の一番初めのコレクションの中にも、インドネシアの作家が含まれていたりだとか、そういうそのシンガポールとかを超えた視野の下で作られたDNA というのが当初からあったというのは指摘しておいていいと思います。これが現在のコレクションの全容を、地域別に国別に表していますが、7割はシンガポールのものなので、東南アジアをに特化しているといってもまだまだ例えばラオスとかカンボジアとかブルネイの作品というのは非常に限られております。で美術館のコレクションの管理で非常にシンガポールでちょっと得意な特徴というのがですね、当館のコレクションはナショナルギャラリーシンガポールのコレクションなんですが、同時にそれより大きいナショナルコレクションという総体の中の一部を成しておりまして、ナショナルギャラリーシンガポールのほか、先ほどお話ししたサム、あるいはアジア文明博物館、国立博物館、その全てが統括してナショナルコレクションになっているんですね。でこちらのファシリティでヘリテージコンサベーションセンターというところで、修復家やレジストラーたちが一挙に管理をしているというモデルをとっておりまして、これは美術館の中に収蔵庫がないという状況を作り出すわけで、とてもアクセスがキュレーターの立場から言うととても悪くなってしまうので、必ずしもいい側面だけではないんですが、一つ面白い点として言えるのが、例えばこちらの右側の、ジョン・シンガー・サージェントの、肖像画がこちらは国立博物館所蔵のものなんですが、例えば当館が、植民地あるいは、コロニアルな、アーティスト&エンパイア、アーティストと帝国という展覧会特別展を2年ほど前に企画したんですが、その時にこちらの作品をその国立博物館から借りて所蔵したということで、そのナショナルコレクションの中の作品の貸し借りというのは非常にやりやすくなってるんですね。でコレクションのそのオーナーシップとか、その自分たちの美術館のアイデンティティというのを外に開く拡張性というのも可能性というのも秘めているものかなと思います。こちらが、シンガポールと、東南アジアギャラリーの一面ですね。もう次に行ってください。で当館まだ新しい美術館になりますので、まだコレクションも例えば19世紀のものなどは作品が非常に限られているので、常設展を作るといってもそのうちの 2,3 割の作品は外部からの、長期ローンというような作品を貸し出していただいて、なんとか展示を保っているというところがあるんですけれど
も、例えば福岡のアジア美術館からは非常に3年ほど作品を貸していただいて、はい貸していただきました。その他の地域の東南アジア地域あるいはヨーロッパの美術館などもやっぱりその植民地統治下の関係で関係が深いものですから作品を長期貸し出ししていただいております。これは一つだけ得意な例として去年ですね19世紀のアーティストインドネシアのアーティストナデン・サーレという作家の、大きな特別展を開いたんですけれども、その時のリサーチでアメリカのスミソニアンにナデン・サーレの作品の大きなものが2点所蔵しているということが分かって、で特別展に借りるだけではなく、その後、東南アジアギャラリーの方の常設展にも、貸し出し期間を延長してもらって現在も今シンガポールに来ていただけるとスミソニアンの作品が見れるというふうになっているんですが、こういったようにその海外に輸出してしまった、東南アジアの作品をおそらくその欧米ではそういった作品の価値というのは気づかれてないと思うんですね。そうしたブラインドスポットを探して東南アジアの美術というか文脈に結びつけ直すというような作業が非常に重要となっています。これはコレクションに応答する形で3人のアーティストにコミッションしてもらってコミッションをして、アプリ上で展示室に入るとコレクションに現代作家が応答したような、作品を、鑑賞というか体験するようなことができる試みも行っております。で最後に来月の10月の12日に新たにですね東南アジアギャラリーの内部に美術、図書アーカイブというものが新しくオープンすることになりまして、でそれに合わせてオンライン上の、当館の所蔵品アーカイブ図書のコレクション全てを、横断検索できるようなウェブサイトを、オープンする予定にしておりますのでぜひご覧いただければと思います。すみません、長くなってしまいました。そうですね、第1セッションへの、応答として、そうですね、ナレティブという言葉も出てきたと思うんですが、その美術館、それぞれの美術館の内部から織り出していくその、ナレティブとともに、そのナレティブをどうやってその外部の、他者に関して、それは鑑賞者でもあり、あるいは専門家でもあると思うんですけれども、どうそのコレクションを、開いていって、その自分たちのコレクションってその主体性が美術館内部だけではなくて外部にも共有されるような形でコレクションの活用性というものが考えられないかというようなことも議論に上がったと思うんですが、そういった何でしょうか。ありがとうございました。セッション2の方に移りますね。セッション2はプライベートミュージアム私立美術館について少し話をしました。でアジアの新興国では、経済的にも成長しています。そして、国も大きく成長しているので、アートを見るための、新しい観客も成長していて、同時にアートマーケットも成長してきています。でプライベートコレクター、個人のコレクターの方たちが、国立の美術館などが、多少出遅れている特に現代アートの、振興についてその必要性を感じて、自分自身のコレクションというよりは、コレクションしたものを公開していくという形で、集めています。でその公益性というものを重視しているという話も出ました。そして新しい世代の育成のために、美術館が続々と開館しているわけなんですけれども、そうした中では特に東南アジア地域では民族とか文化とか、言語あるいは宗教などがそれぞれ異なっているのでアートを通して多様な価値観に触れるという、そういう経験を提供するためにも現代アートが有益だと考えているという話もありました。で今回のセッションでは、インドネシアのミュージアムマチャン、それからタイの、チェンマイにありますマイヤムの事例がアジアの中では紹介されています。
で日本では最初ドリアの話にありましたけれども、私立美術館が現代アートを牽引してきた歴史というのは大変長くて、で、私立美術館の多くは個人の収集家がそれを公開しているというその歴史に基づいているわけなんですけれども、有名なところではイギリスのテートモダン、テートですね、全体のそのテートさんが砂糖の生鮮業だったんですけども、その、砂糖の製造業の中から、得た、収入でもってコレクションを始めた。それからニューヨークのグッゲンハイムも、炭鉱業ですね、そういうそのマイニング事業もしくは金を採掘するような事業の中で得たところからコレクションが始まっています。なのでその個人の意思、強い意志から始まっているという事例が大変多く、日本の事例でも、現代のものを扱うという意味では最も古いところでは、1930年に開館をした大原美術館を参照しました。それから後でお話しいただきますけれども、1952年の、ブリヂストン美術館の開館ということも、戦後すぐに近現代のものを扱い出したということでは、大変、面白い事例ですし、それからその大原とそれからブリヂストンは、何世代にもわたってその事業を継続しているというところが大変重要なところかなというふうに考えています。それから、2002年に開館したポーラ美術館では、これまで、近代のものが多かったんですけれども、コレクションとしては。で、それがコレクションの中心をなしていらっしゃるんですけれども、この夏初めて現代アーティストを、招待をして、その近代のコレクションに、コラボレーションする形で、それぞれがプロジェクトをしたという大変素晴らしい展覧会が開催されましたので、そのあり方にもコレクションの活用という意味で、注目をしました。それから、もう少し広くコレクションを考えると、皆さんよくご存知かと思いますが、ベネッセアートサイトのようにもともと個人のコレクションから始まったものが、物をコレクションするということではなくて、町全体、もしくは島全体を、改革していく。で、ベネッセの福武さんはアートは社会変革のための武器であるというふうにおっしゃっていて、過疎化した地域の活性化に貢献をしているという、より大きな事例もあります。で、特にこの中では、来年開館90年を迎える大原美術館の、柳沢さんからのコメントで、同時代にいかにその昔からあるコレクションが妥当なものになっていくのかということを、議論をするということの中で、同時にその美術館の歴史そのものについての研究も、この10年以上重ねていらっしゃるということで、それが世代を超えて現代に続いている、一つの理由なのかなという話もしていたところです。で、笠原さんにそのアーティゾン美術館の概要について、簡単にご説明いただいて、で、こちらもですね、本当に3代続いているというところで、個人のコレクションの中にはですね、美術館をやられていなかったとしても、お父さんお母さんが集めたんだけれども、次の世代は全くアートに興味がなくて採掘してしまうとか、その継承するということが、最も大きな課題の一つかなというふうに思っているので、そのあたりについてコメントいただきたいと思っています。アーティゾン美術館の副館長の笠原です。いまだに写真美術館の笠原ですって言いそうになるんですけれども、1年半前に写真美術館を定年退職して、旧ブリヂストン美術館に、移りました。それで、皆さんもご存知の通りに、ブリヂストン美術館、というのはそもそも今片岡さんがおっしゃったように、その石橋正次郎さん、というブリヂストン株式会社のその創業者の個人コレクションから始まってるんですね。1952年にブリヂストンの本社の中に、美術館を作ったというのが一番の最初です。で、石橋正次郎さんがどういう形でコレクションを作ったかっていいますと、その洋画家の坂本半次郎さんが、先生で、青木茂のコレクションを買ってくれないかとか、それから藤島武二と非常に仲が良くなっ
ってそれをサポートするとか、いわゆるその現代美術、その当時の現代美術のパトロンをしてるわけですね。で、それがどんどん増えていって、それで明治以降の日本近代美術の本格的な収集、それからその後にはちょうどその西洋美術の中でもその印象派というのが日本にいっぱい来ていたり、それからかなり注目を浴びていた頃で、それを散逸されないためにまた日本にせっかく来たのに、また戻るっていうことがないように収集を始めているというのがきっかけです。でこの膨大なコレクションを、1962年に財団化して、全部寄贈するわけです。で、その後その1952年から1956年に財団を設立して、1962年に自分が所有していたコレクションを全部寄贈しています。で、ブリヂストン美術館に私が移ってやっぱり一番驚いたのは、公立の私は東京写真美術館の出身ですけれども、大体美術館っていうのは開館前にドンとお金がついて、それで開館すると事業費がなくなる、コレクションのお金もなくなるっていうのが、一般的な私たちの悩みです。ですけれども、このブリヂストン美術館は、3代にわたって展覧会だけではなく、それから教育普及、土曜講座が有名ですけれども、教育普及だけではなく収集活動を、ずっと続けているというのが特徴的なことだと思います。一つ長くなるのでトピックだけ言いますと、2015年にブリヂストン美術館が休館して、それで新しいビルがやっと7月5日に竣工して、私たちは9月1日に移ったんですけれども、その2015年から現代、今までですね、収集をずっと続けてるんですね。で、開館記念展は来年の1月18日にオープンですけれども、3フロア、新しい美術館のことをちょっと言いますか。ですね、コレクションをずっと続けているということ、それから、それを今までのその近代とか印象派とかっていうことを充実させるだけではなくて、古美術とか、それから、戦後の抽象美術とか現代美術にまで広げていこうとしていることで、多分ブリヂストン美術館を愛している方はですね、なんでアーティゾンなんていう名前にしちゃったんだと、カルゾという、方もいると思いますし、なんで私のような、フランスも分かんないし、印象派も分かんない専門な写真の人を副館長になんか、招いたんだって思っている方もいると思うんですけれども、そこは彼らの偉いところで自分で言いますですね、アートの美術館が、竣工して、それで私たちは今美術館の方に移ってるんですけども、ちょっと、ビルの話をしますね。で、このビル建物ができる、前に、2015年にもう一つのビルができてるんですね、実は、町田に。でそれはアートリサーチセンターといって、それで震災とかいろいろな日本がありますけれども、そういったことを考えてもやはり美術館と、特に都市型の美術館の中に収蔵くことの、リスクというのを考えて、町田にアートリサーチセンター、収蔵庫、それから図書室、それから、教育普及できる別館を作ってるんです。で、そこで保存とか、それから資料研究などをしています。で、それとそれからアーティゾンの新しい美術館が、2つ伴って、新しい美術館、と形としてはなるわけです。でアーティゾン美術館のことをちょこっとだけ言いますと、1階から6階ミュージアムタワー京橋というのが、全体のビルの構造で23階建てのオフィスビルなんですけれども、旧ブリヂストン美術館がその、オフィスとしてあった美術館に無理やり美術館オフィスとしてあったビルに
無理やり美術館を作ったのと違って、最初から美術館を作るというオフィスビルに美術館を作るという仕様で作っています。ですので、1階が、メインロビーなんですけれども、そこから2階ミュージアムショップ、それから3階、3階がレクチャールームで、そこまでがフリーゾーンで、そこまで上がってきてもらって、それから金属探知機を通ってもらって、6階にエレベーターで行きます。で、6、5、4と大体1つが700平米くらいの展示室があります。で、6階と5階は特別展とか企画展とかっていうのを使って、4階はコレクションの展示というのが、ベースの、構造なんですけれども、非常に細かいところまで、例えば免震構造というのはどこにもあると思いますけれども、それを徹底させていて、700平米の広い展示室に一つも大きな柱がないという構造になっています。それから、例えば照明ですね。照明も、山際さんと共同開発をして、色温度もそれからさまざまな色温度もそれから調光も全部変わってできるとか、いろんな仕組みを考えています。でもなぜアーツに変わるのか、今までの、伝統を紡ぎながら、未来に向かって、未来に向かうようないろんな美術館事業をしたいと。それは建物だけじゃなくって空気だけじゃなくって収蔵だけじゃなくって、それを全部総合した形でやりたいと、そういうその、意欲ですね。アートとホライゾンのアートとそれからホライゾンの造語でアーティゾンなんですけれども、世界の中でも、創業者の名前とか地域の名前の美術館というのはよくあるんですけれども、そのコンセプトそのものを美術館の名前にしているところは非常に少ないと思います。そういうその、非常に意欲的な美術館が1月18日にオープンします。海岸記念展は3フロア使って、約200点の作品、今現在プレストン石橋座コレクションが2800点ありますけれども、その他にアーティストの肖像コレクション、写真コレクションが1000点強ありますが、その2800点の中から200点出ます。で、その中の30点、その中の200点のうちの30点は2015年から新規収蔵した作品です。きっと多分驚くようなものが出てくると思いますので、楽しみにしてください。皆さんこんばんは。ドリューからの紹介をしていただきましたけど、エンプラスの建築とデザインのリードキュレーターをしている横山由紀子と申します。セッション3では、デザインと建築のコレクションについて考えるっていうその美術館の中で建築やデザインの展示っていうのはすごく頻繁に行われていて、建築展なんていうのはすごく人気があるジャンルだったりするんですけど、なかなかその美術館の、コレクションレベルっていうなると日本ではその収蔵されているところが数少なくなります。それについて菅谷さんにもお話ししてもらうんですけど、もともとその背景にやっぱりデザインや建築って私たちの日常生活の中に踏み込まれていて、私たちの暮らしを形成しているものでなかなか残っていかないっていう特徴があったりするしたのが一つの原因だとは思うんですけど、なぜそれがこの美術館の中の今エンプラスではそのデザインも建築もアートと同等に収蔵をしてるんですけど、その必要性っていうのがやっぱりデザイン、そのアートの歴史があってと同時に建築デザインっていうものも同時に存在していて、今エンプラスではそれぞれの国のマスターピースということではなくて、アジアを俯瞰してどうしてこの戦後のアジアの復興だとか新しい世界のために、これからの未来のためにもデザインや建築っていうものがこう役立ってきたのかっていうような話で、その必要性、美術館に入る必要性っていうことを話をして、菅谷さんの他に
ソウルの MMCA という国立美術館の、ジー・ホイさんのお話では、もともとソウルの美術館はずっと今50周年なんですけど、2011年まで建築部門っていうのがなかったんですけど、2011年やっぱ自然な形でその建築っていうのはやっぱりアートのフォームの一つであるっていうところからすごく自然発生的に、それで2015年には、デザインとクラフトと建築を含めた部門ができたっていうお話を聞いたり、もう一人太田佳代子さんという、インディペンデントキュレーターなんですけど、現在のカナダにある CCA というカナディアンセンター・フォー・アーキテクチャーという、建築のアーカイブの中では多分世界で一番プログレッシブにそのアーカイブをただ保存していくのではなく、その新しいアーカイブの使い方、解釈の仕方、伝え方っていうものをすごく実験的にやっているところのゲストキュレーターもされていて、でまた太田さんの話からは、今回私たちも気になっていたのが、日本っていうのは実はデザインや建築のアーカイブがすごく多く残っているんで、それがすごく分散してるんですね。その美術館の中の分散だけではなくて、その大きなゼネコンだとか企業の資料館であるとか大学組織とかそういうところにすごくタイプの違うところにさまざまに分担されて、それがどこにある素材がわからないとか、そういうことをネットワーク化したり、どうやったら活用ができるのかっていうようなデザインと建築が持つ課題っていうことをいろいろ指摘していただいて、日本の状況についていろいろ話しました。でそのアーカイブとコレクションがあるっていうその両方の在り方があるっていうことを、一番重要性なのはすごく広い分野なので、各それぞれの美術館がその土地や地域に基づいてその独自の自分たちのナラティブというか物語性を一つの絞っていく軸になるのではないかっていう、それはそのデザインや建築だけでなく、それがアートの関わりだとか地元の社会だとか歴史的背景のナラティブをどう作るか、同時にアーカイブという開かれたものを作ることで、外からの研究者や新しい視点でそこから学ぶっていう素材の同時の在り方みたいな話になりました。でそれを多分菅谷さんが今日本ではその中之島にできる新しい美術館では、そのアートと日本で珍しいデザインと建の主導されるので、その話を少し聞けたらと思います。大阪中之島美術館準備室の、室長の、綱谷です。どうぞよろしくお願いします。次これが、2021年度の終わり頃にはオープンできると思います。今建築中です。すでにもう工事が始まっておりまして、だいぶ進んでおりますが、構想そのものはといいますか、準備室は1990年にできております。そのものいろんな経過いろいろあるんですけど、今日はそのところは端折りますが、19世紀終わりから現代に至るまでの、大阪と日本と世界の、美術の流れが外観できるようなコレクションを作ろうというところでスタートしているわけですけども、コレクションのところをしております。その先で佐伯雄三のコレクションがまずあります。これは収集方針にもあるんですけども、この美術館の構想の発端となったのはこの佐伯雄三のコレクションの30数点を、コレクターの、ご遺族からご寄贈いただいたというのが発端です。そういった意味では個人コレクターがやはり噛んでいるということに言えると思います。で、その次がですね、日本の近代、そして、大阪、そうですね、大阪の日本画とかもありますし、いわゆる名品と言われるものが数多く収集できました。それでその次、モディリアーニをはじめ20世紀初頭のそういった意味では、佐伯雄三がパリで活躍していた時代とちょっとかぶるようなその時代の美術というものも収集しております。はい、で、現代美術に関しては、この辺はですね、バスキアは今こちらで上からで展示しております。はい、ちょっと戻ってもらいます。それから具体美術協会の作家作品で、特に吉原二郎というリーダーの作品につ
ついては、大阪で生まれ育って、芦屋に引っ越しはしてますけども、会社といいますか、彼の創業家でもあった会社はずっと大阪にあったということで、そういういろんなご縁もあって、うちの方で彼の作品約800点を収集しております。そういう方が、それでそういうものを前提とした上でですね、デザイン作品というものを収集しているわけですけども、これ当初から収集方針にございまして、最初は生活の中の芸術という言い方をしてました。その意図はモダンデザイン以降、現代に至るまでのデザイン作品ということなんですけども、当時としては生活の中の芸術、つまり私たちの生活の中で一番身近な芸術というのかな、であり、また同時に、私たちの生活を形作る形といいますか、そういうものがどういうものなんだろうか。で、実は私たちはこういう、デザイン作品と言われるものに囲まれることによって、自分の生活というものを作ってきている。体の動かし方もそれで実は決まっていたりするというようなことがあります。で、そういうものがですね、を収集しております。それで大体こういうものが約200点、そしてその上にですね、サントリーホールディングス社の方からサントリーポスターコレクションというものを、1万8000点、寄託という形で、お預かりして、使っていいよということでお預かりしてます。そういうことで家具食器、それから、ポスターという、グラフィック作品に関しては、かなり世界的にもと言ってもいいかと思いますけども、一つの集積されたコレクションだと思っております。で、その上でですね、大阪というところで、戦後のデザインを収集しようと思った時に家電製品だ。やはり大阪って言ったら、旧松下があり、旧山陽があり、シャープがありということで、20世紀の特に後半、人の生活の形を作ってきた、作品ということで言えばもう、家電製品だということで集めようかということになったんですけど、現実的に洗濯機50台、掃除機30台、冷蔵庫は何台いるのって言ったら、もう収蔵庫がですね、もう体育館みたいな収蔵庫でもこれはもう無理だということで、こういう製品作品は各企業さんにお持ちいただいて、それのデータをですね、うちがプラットフォームとなって、アーカイブしていくというスタイルをとってます。もうこれについてはすでにホームページ等でアップしておりまして、これも一つの、アーカイブだと。うちいろんな形でのアーカイブというものを作品の資料関係としてのアーカイブというものもたくさんと持ってるんですけども、特にこういう、デザインというものをコレクションしていく上では、単にその形あるもの、いわゆる作品と呼ばれるものを収集するだけではなくて、アーカイブというものも同時に作ることで、成立していくのかなということを、これも試行錯誤の結果なんですけれども、今そんなふうに思っております。菅谷さん、今日の午後のセッションでも話しましたけども、美術のコレクションを持ちながら、デザインあるいは建築のコレクションを持っているという美術館がですね、M+はそうなろうとしてるんですけども、日本では珍しいですよね。いくつかあると思います。豊田市の美術館、それから、宇都宮の美術館も、かなりまとまったデザイン作品に収集してますが、こう言ってなんですけど、うちとにかく歴史が古いものですから30年前にその発想っていうのはまず少なかったということと、それからやはりそういうものが重要されたっていうのは、やはり大阪という、つまりそういうものを、デザインというものが比較的、身近にあった町だからなのかなという気もします。30年間の準備室を経て、開館しようとされてるんですけど、菅谷さんは最初からいらっしゃったんですよね。準備室できたのは90年で、私が来たのは92年ですから、ほぼ。で、最初の話にもあったように、当初はかなりの予算があって、積極的に
購入をされて、まあ、今こう最後チューニングしてらっしゃるあたりなんですかね。はい、まあ、どこの美術館でもというか、東京都の現代美術館、当時1990年の前半ぐらいですと、90年前後ですと、東京都現代美術館、それから愛知県美術館、それから広島県美術館とか、もちろん写真美術館も、はい、大体マーケットがかぶるんですね。マーケットかぶるっておかしいですけども、作品はどこへ行ったかななんていうことが気になるように競って収集してたという時代で、それなりに予算も潤沢だった。で、一つ大阪でいうとですね、なんでこんなに30年もかかったのっていうのは、ひとえにそれは財政的な、大阪市の財政事情が悪化したということが大きな要因ではあるんですけども、じゃあ他のところも一緒じゃないかっていう皆さんで思われると思うんです。当時ですね、大阪市のその準備室としては、まず美術館っていうのはコレクションだろうと。コレクションあって、それに合った建築、あるいは箱、いわゆる箱というものを作るというのが美術館として正しい姿だということを我々はっていうか大阪市としてはそういう方針を取るということでしたので、準備室ができると同時に建築の設計に入るなんてことはしなかったんですね。ゆっくりまずコレクションを作る。でそれに合ったものをその次の段階で作るって言ってるうちにですね、次の段階がちょっと財政事情が厳しくなったということで、先送りになってやっと今また動き出したということで、美術館の作り方としては決して間違ってはなかったのかなというふうに今思っています。その間に具体の評価はものすごく上がりましたよね、30年。はい、そうですね、具体美術協会っていうのは実は今度新しくできる美術館の、これが中之島4丁目という場所なんですけども、実は具体ピナコテカということで吉原二郎が自分の家で持っていた蔵を改造して、具体の拠点を作ったんですけども、それが実は中之島3丁目、信号一つ越えて50メートルほど行ったところにあったということもあって、ご遺族の、ご協力もあってうちの方に吉原二郎の作品が、多く収蔵できたというようなこともあります。本当にそのアーカイブ資料もたくさん、デザイン関係のことを集めてらっしゃると思うんですけども、笠原さんの方にですね、そのメインの美術館と別にその町田の方に作られた、それもリサーチセンター、それの機能のことをちょっと教えていただけますか。ですね、収蔵庫を全部町田の方に移したわけですね。で、都市型の美術館の中でその、都市のその本体のところに収蔵庫を持つことの難しさ、それは土地代が高いところもありますけども、それだけじゃなくて、やはりいろんな災害とか事故とかいろんなことを考えると、やっぱり分散させて収蔵した方がいいんじゃないかっていうことと、それから広い収蔵庫を必要としているというのは、多分日本だけじゃなくても世界中の美術館が今収蔵庫を作って悩んでいる。それの解消、それからかなりの収集図書とか資料がありますので、それをその図書館の機能、図書室の機能、これもオープントゥザパブリックに公開してますけれども、そういう図書室機能と、それからですね、教育普及のリサーチセンターを使ったワークショップとかレクチャーとかっていうこともやってます。はい、これごめんなさい、何年に開館？2015年に、覚えてるんですね。2015年に覚えたの。2015年に設立されて、2016年に、一般公開を部分的にしていると思います。そのリサーチセンターのところが一般に公開されていて、収蔵庫と一緒になっているっていう。だけどその収蔵庫はもちろん公開をしてますよ。だけど特にその近隣の教育大学とか、それから大学が多い土地柄ですから、
そういった人たちのワークショップであったりとか、リサーチャーに資料を公開したりとかっていうことを毎日開けてるわけではないんですけれども、やっている傍らアーカイブをですね、デジタル化するとか、資料をその整理していくっていうことをやっています。休館中はいろんなことをやってるんですけれども、IT プロジェクトでやっぱりデジタル化する、ということはかなり時間とエネルギーとお金をかけてやっている。なのでそれの結果、例えばアーティゾン美術館での、デジタルコレクションウォールということで、完全 Wi-Fi でそれでコレクションを一般の人たちにタッチパネルで広く見せるとか、それから情報コーナーでいろんな、細かい資料の、公開もするような形になっています。今回のセッションでは3つ通してアーカイブの話が結構出たんですね。で、先ほど堀川さんの方からナラティブ、つまりその物語をどう作っていくのかっていう話も出ました。で、M+のコレクションの中でも、全て網羅的に集めるというよりは、それぞれの、建築家デザイナーの、物語をきちんと抑えるというような集め方をしているという話もあったんですけども、シンガポールのナショナルギャラリーもかなりアーカイブには力を入れていらっしゃって、それも展示もされたりしていると思うんですけども、その辺を少し教えていただけますか。当館は開館以降リソースセンターという施設が一応ありまして、そこでアーカイブは予約制だったんですけど公開はしてきたんですね。で、全体で2万点所蔵しておりまして、ただ2万点という数字はフィジカルなその実際のものだけではなくてデジタルアーカイブを含めた数字です。で、そういったデジタルのものというのは、そのアーカイブの現物はその所蔵者からその購入したり、寄贈してもらうんではなくて、お借りして当館でデジタル化させて、そのデジタルファイルを提供者に一部お渡しして、そちらの方も活用できるような形で、アーカイブをちょっとマーケットと絡めた話をしますと、美術作品、特に東南アジアのアートマーケットというのは非常に高騰しておりまして、もう公立美術館もプライベートコレクターとはもう競争できないような状況も生まれてきてはいるんですけれども、そのアーカイブ、資料的なものに関しては今まだそのマーケットが設立していない。で、ただその地域の中では非常にその豊かなアーカイブカルチャーを持っているところがありまして、例えばフィリピンなんかは本当にそのスクラップ文化がもう涙が出るほど美しいスクラップブックとかを持っている方が何人もいらっしゃるんですね。だからそういった、マーケットの価値が、モネタリーななんていうのかな、お金的な意味ではまだその設立していなくても、でそこにその美術館としてそのものを取ってきて搾取してマーケットをそこに作り出してしまうというような危惧があるので、そういったものを避けるためにもできるだけそのデジタル化を有効的なそのアーカイブの手段として捉えるようなアプローチをしております。ただデータベースの構築などは東南アジア、シンガポールセッションの間も昨日今日とかけて本当にシンガポールは例外なんだというのをインドネシアやタイの参加者の方から何度も言われたんですけれども、確かにインフラ的には整っているところはあるとは思うんですが、データベースの構築という面ではかなりバックログが多くてですね、全然まだ整ってない面がたくさんあるのでチャレンジはすごく大きいと思います。堀川さんともう一つ福岡アジア美術館のことをちょっと昔いらっしゃったということがあってでお話しいただきたいんですけども、福岡アジア美術館は福岡市美術館から分離をして79年に福岡市美術館で、アジアのコレクションを始めるんですけれども、その20年後の99年に福岡アジア美術館として、独立をして今活動を続けていらっしゃいます。でそのコレクションの集められ方が、本当に時間をかけて展覧会を作りながら、集められたということなんですけども、ある種理想的なコレクションの集められ方なのかなという気もするんですが、そのあたりもちょっとコメントしていただけますか。そうですね、アジア美術館のコレクションというのは本当に幸せなコレクションのあり方だと思うんですけれども、展覧会を軸にそれが積み重ねられていって、30年という長い何十年という時間をかけてそのコレクションなりのそのロジックだとかフィ
構築されていって今のアジア美術館のアジビコレクションというものができていると思うんですけれども、シンガポールに移ってすごく驚いたのが、そのコレクションを9000点も持っているのにもかかわらず、コレクションのその出自、どこからこの作品が誰かから買われてで、寄贈されてとか、そういったコレクションヒストリーというものがほとんどその現場の学芸員でアクセスできる情報がなかったんですね。だから今はもう本当にその、耳鼻のモデルなどを参照にしつつ、自身が持っているコレクションの、来歴というもののようなものを少しずつ理解を深めていくというような作業を行っているところでもあり、耳鼻はそういう面では常に参照点としている存在です。確かシンガポールナショナルギャラリーの、コレクションの展示の一部にアジアの美術館の歴史みたいな年表があって、その始まりが福岡市美の79年だったのを見た時に私は結構感動したんですけど、年表に気づいてくださる方がほとんどいらっしゃるのでありがとうございます。一番労力をかけたところなんですけど、東南アジア美術史年表というのを開館に合わせて作って展示したんですけれども、その70年代以降の美術史年表の一番初めのところに福岡アジア美術館のアジア美術展が登場しています。あとトリアからもそれから IKKO さんからも質問があればしていただきたいんですけど、でもM プラスのコレクションについても、その美術品だけではなくて M プラスはですね、本当にネオンサインとかあらゆるビジュアルカルチャーについて、集めているんですけども、そのジャンル分けを、あまりしないように始められたという話をさっきしてたと思うんですけども、そのポリシーのことをちょっと話していただいてもいいですか。So it's important that we identify ourselves at M Plus as not a fine art museum, but it's a visual culture museum. And it's not a completely new idea, actually. Thinking about art history within the larger matrix or context of visual culture has been around for a few decades now. So it's actually a combination of at least two different things. One is that as the history of mostly modern art museums have developed over the 20th century, and of course the most important institution in this regard may still be the Museum of Modern Art, MoMA, in New York. It has become, in a sense, too rigid and structured, where artists may be painters, but they don't only think within the bounds of painting. They are absorbing and responding to the larger visual culture that may include design and architecture, cinema, or newspaper, printed matters, and whatnot. And there is just something inherent shortcomings in the museum structure, because of course museums by definition are about collecting and preserving for eternity, for perpetuity, and the different materials have different conservation needs, and then that has now sort of fossilized into rigid structure. And so there has been a lot of thinking, criticism, and movement in making the structure more fluid. So coming in the 21st century, we have absorbed a lesson that we don't want to set up a very rigid departmental structure. So that's part of it. The other part of why we have defined ourselves as visual culture museum is also responding to the lack or absence in Hong Kong and in the region. Hong Kong has some museums. There's actually an art museum. There's also a culture museum. There are also a history museum. But there was a feeling that there's no really proper museums that can deal with contemporary fields of visual culture.
So instead of just making a contemporary art museum or contemporary design museum, there were so many expectations that we needed to respond to. So it was really a combination of the history of museums around the world, but mostly in the West and Japan, really. And so that trend, after almost a century of modern art museums, we were responding to the most recent trend, but also responding to specific local needs to have one very large encompassing museums that can deal with all of these issues. So that's a really transparent answer. But I think we really think of it as an opportunity to be able to tell really fascinating, multi-layered, multifaceted history of the present and the last few decades of how visual culture has evolved in Hong Kong and in China and in our region as well. Yeah, we're trying to show you amazing diagram of multiple genres of your collection. Oh, might not be better. Yeah. ちょっとこれです。 Yes. ジャンル別に分けるとこんな感じにコレクションがなるという話をしていてですね、本当にその旧来の、近代美術館的な、写真彫刻、建築デザインというような形ではなかなか分け切ることができないようなものを、こういう形で見つめているという、これも大変面白い、ディスカッションでした。でそれをまとめる形でですね、この3つのセッションをまとめてどんなことがこれからの美術館もしくはコレクションを使いながらできるのかという話を結構してたんですけれども、この大きな流れとしてはこれまでもお話に出ていますけれども、日本はコレクションを収集し始めるのが美術館の形成の歴史が若干早いので、かろうじてアート市場が行動する前にそして日本がバブルで貯めたお金をまだ持っている時に相当のコレクションを各日本の美術館が持っていて、それをこれからいかに活用するのかという時代に入っているのかなと。で一方で勢いよく伸びているのは日本ではなくてやはりアジアの地域なので、そこでこれからできてくる美術館が、コレクションも増やしながらどういう形で、日本の美術館と共同していく可能性があるのかということについて、例えば日本の美術館のコレクションをいくつか例は出ているよう先行事例は出てきているようですけれども、日本の美術館が集めたコレクションをアジアで見せていくとか、共同で展覧会を作っていくようなことができるのかとか、数少ない例を今後はより広げていけるんじゃないかなというような話も出ました。Do you want to respond? Well, actually, at the very beginning of this discussion, I said why we wanted to have this event in collaboration with Mori Art Museum. It's of course coming from our own institutional interest, but it's by inviting other colleagues from Korea and other South Asian countries to really sort of send a message to our Japanese colleagues that this history that you all have built together is very, very important for us. But at the same time, I said that I also hope that these new museum projects that are happening outside of Japan within Asia will be a kind of a stimulus and catalyst. So I would actually like to pose the question to the Japanese colleagues. You don't have to be all positive, it can be a constructive criticism also of after 2 days of discussion, what are your thoughts and sort of hopes and ideas that you might have vis-a-vis these other non-Japanese institutions that were represented.「私たちの大阪の、大阪中之島美術館」という先ほどから申し上げている30年かかったで、その30年が無駄だったというふうには思ってないんですね。それなりの収穫があったで、それなりに軌道修正もしてきたつもりだけど、
M プラスの動きっていうのはやっぱりすごく刺激的、つまり規模が大きいとか、いろんなものたくさんあるっていうことの規模の問題だけではなくて、どうも、私たちは今までのコレクションの形に、あるいは範疇分けだとか、そういうコレクションの在り方みたいなものをどうも硬直化してたところがあるのかな。それは行政ですからいろんな手続きがあるんですけども、と言いながら私たち自身、あるいはもうそれ全体含めてですね、ちょっと更新していくことをちょっと怠ってきた部分が正直、あるかなと思ってます。ただそれがその時間が無駄だったと思ってなくて、また昨日こういうところで、でお話聞いて、それをすぐ自分たちができるかどうかって問題じゃない。これはそれぞれの地域それぞれの歴史というのがありますから、その中でどう紹介していけるのかなというふうには思ってます。そういった意味で私はすごい刺激になりました。ありがとうございます。ですね、アーティゾン美術館っていうところに、移って、かなりいろんなことを今までの関係と本当に全く逆のような状態なので、それは予算的にも全然違うんですけど、コレクション、素晴らしいと言われているコレクションがある美術館の難しさ、というのは非常に感じています。それでその上、そこにそれを生かしながら新しいことをしなければいけない。で、一番やっぱしやってはいけないことをMプラスさんを見ていてもそうなんですけれども、やってはいけないことが金太郎飴みたいな展覧会とか授業をすること、それはやりたくない。ここアーティズムじゃなければできないことをしたい。で、金太郎飴のような展覧会っていうのがどういうものかっていうのは皆さんちょっとお分かりだと思いますけれども、そういうそういうのではなくて M プラスじゃなければいけないことをやろうとしている。で、アーティゾンは、1月18日から始まりますけれども、でお客様たちがどのような評価をしてくれるか、それは本当に怖いですけれども、だけれどもそれをやろうとしている。そこは、多分なんていうか、意気込みとか思考性というのは非常に似ていると思います。はい、笠原さんがおっしゃったそこでしかできない展覧会を考えるっていうのはものすごく重要なことだと思いますし、それからコレクションについてもそうだと思うんですけども、一方で、森美術館のコレクションについて今日はあまりお話ししなかったんですけども、今年の、6月からオンラインで見られるようになってますので、どんなものを持っているのか皆さん見ていただきたいんですが、ノンコレクションミュージアム、つまりそのコレクションを持たない美術館として始めたのが2003年で、その2年後には展覧会の開催とともに、自然な形で収集を始めています。でそれをやっとオンラインで公開することになったわけなんですけども、この何万点何千点ということは全然持っていなくて、大変限られた数しかありませんが、私はこの2日間でむしろもっといろんな美術館と共同で何かができるんじゃないかなという感じがしていて、例えば現代美術館の関さんともお話ししたんですけども、同じ都内にいて、どっちが何をやるかという戦略を眺めながらというようなことではなく、もう本当にこれから何をやりたいか、どんなことに関心を持っているキュレーターがいるのかという情報を共有しながら、同時に何かが開催されていても面白いかもしれないし、何かその美術館が個性を競うということが、一つの柱でありながら、もう一方ではどんどん共同で何かをやっていくということが、これからの美術館はあってもいいのかなというような話をしていて、実はその、日本国内の、現代美術を扱う、主要美術館、そしてアジアに新しくできてきている、美術館の人たちがコレクションというテーマだけで、2日間話をした機会というのはあんまりなかったのではないかということをですね、始まった途端に気がつきまして、昨日。
で今回その M プラスインターナショナルというイニシアチブで、誘ってもらって一緒にやったんですけども、こんな感じの集まりがですね、違う形ででも続くといいなという話が昨日の夜あたりからですね出ていて、なかなかそのオンラインで全ての館の、コレクションをですね見る機会というのはなかなかないので、やっぱり集まって例えばアーカイブの中では、デジタル化されていないものもあるかもしれないし、とても珍しいものもあるかもしれない。でその美術館の代表作というものではなくて、専門家がキュンとくる珍しいものっていうのをいろんなところで持っていたりして、そういうものが大学美術館のコレクションにあったりする。でそういうものを、例えば森美術館のように、割とたくさん人が通過をしていく、来る美術館で公開をすることによってより多くの人たちの目に触れることになるんじゃないかとか、いろんなアイデアが出てきたので、大変私も刺激的な2日間になりました。じゃあ、だいぶ時間が迫ってきてしまいましたが、せっかくなので皆様からご質問を受けられればと思っています。もうちょっとそれぞれの美術館に聞いてみたいことなどIKKOさん、なんか質問ありませんか？大丈夫？質問ではないんですけど、私もやっぱり今回すごく学ばせてもらって、私は日本人なんですけど、今Mプラスで働いていて、やっぱり日本の自分がこういう世界に入ったり興味を持つと、やっぱり日本の美術館とか、昨日も話が出たんですけど、いろんなセゾン美術館とか、やっぱそういうとこから自分たちがすごい育ってきたっていうのがやっぱりあって、でそのあった勢いっていうものが今度次の、私たちの次の世代にどういうふうに残していくかっていうので話にも出たんですけど、美術館のコレクションってやっぱ道具箱みたいなところがあって、例えばそれ今デザインアートやその建築っていうバウンダリーを超えて集めていくっていうことは、これからの人たちの何ですか、私たちがみんないなくなっちゃった後もコレクションっていうのが残っていくので、そういった時に出たり入ったりする時にヒントになる、読み解きのヒントっていうものがどれだけ今で言ったらタグ付けしていくみたいな感じだと思うんですけど、いろんなヒントをどれだけ美術館が残していくには、お互いの持っている情報だとか、やっぱりコレクションっていうことがすごく重要なんだなっていうことをすごく学ばせてもらいました。ありませんか？質問、本当にそこで手を挙げたそうにしてらっしゃる方が。森美術館の展覧会はいつも楽しませてもらってるんですけれども、美術だけじゃなくて科学だったり宇宙だったり他の学問と結びつけたり、愛とか他の概念とかと美術を結びつけて見せたりするところがいいなと思っています。で、博物館とか、美術館ではないところのものを一緒に展示するような展覧会っていうのはできないのかな、たまに考えるんですね。で、例えばなんですけれども、恐竜の展示とかでよくレプリカが使われていますよね。で実際のものはアメリカの大きな博物館にあるけど、ここにはレプリカを展示してますと。で、考えたのどうしてもっと他の分野の学問と共同というかできない理由としては、やはりその大事な収蔵品をなかなか貸し借りするのが難しいとか、そういった一般の人にはわからない裏事情などがあるのかなと思って、そのあたりの難しさ、展覧会を開く上での困難などを教えていただけたらと思います。まず、ジャンルを超える、タイプの展覧会としては、今日角に座っておりますが、うちの南條館長が専門家でございまして11月18日から未来と芸術っていう、またちょっと科学、新しいものを含めた建築も含めた展覧会をします。で、そうしたことはいろんな場所で行われていて、例えば民族学、それ
か文化人類学みたいなものと一緒に現代アートを見せるというような試みも最近ではいろんなところで行われてるんですけども、やはりその美術品は一点物なので、それの貸し借りというのはですね、その各美術館にいる保存修復の担当部門が大変厳しく管理をしていて、それをしないとどんどん劣化していってしまうので、未来に残していくために各美術館は大きなコンサベーション部門を持っていたりします。それで一度貸し出すと2年お休みとか半年お休みとか、その物理的な耐久性のために一応ルールがあるんですね。なので、それが一つの難しさにつながるということと、もう一つは大原美術館とかアーティザン美術館がお持ちのような印象派、それより前のものについてはもう作品の評価額がものすごく高いので、お借りするための輸送費は払えても保険料が払えないというようなこともあって、この問題は国家保障制度という別の制度もあったりするので、また別の機会にと思いますけども、単に借りると言ってもですね、なかなか金銭的にもそれからその物理的にも制限があるので、思った通りすぐ借りれるというわけではないです。それからあとはなんて言うんでしょう、交換条件で成立しているようなところがあるので、森美術館のようにあまりコレクションを持っていないところはですね、借りる方が多くて貸す方はすごく少ないです。なので本当は、平等な関係を作っていくことによって貸し借りしようねというようなことが起こるので、それも難しさの一つですかね。ただ今回はあんまり例に出なかったんですけど、ヨーロッパでは、コレクションを共同で購入をするというような新しい考え方が生まれていて、例えば、テートモダンとそれからオーストラリアの、シドニーにありますオーストラリア現代美術館はカンタスがスポンサーになって、共同で、5年間のプロジェクトをやっています。でそれはイギリスのキュレーターがオーストラリアの現代アートをリサーチするための渡航費、それもリサーチのコストも結構かかるんですけども、その費用とそれから実際に作品を買う時の費用、そして作品を運ぶ時の費用というようなものをカンタスがスポンサーすることによってオーストラリアの作品がイギリスに行き、共同でそれを所有しているというような形も作っていて、それ大変新しい形なんですけれども、個々の作品の価格がこれだけ高騰している中では美術館がそれぞれが本当に大変な思いをして、少ない点数を買うということの他にも、選択肢が見えてきているようなので、それができる制度が、日本や他の美術館でも広がっていくといいのかなという気はしています。So, like all these issues of budgets and logistics and conservations are, of course, a huge part of what the museum curators and directors do, even though that's perhaps not so visible to the public. But if I may just say something as a way of closing, that it just strikes me sitting here and after 2 days of discussions with colleagues from Japan and outside, it makes me realize how lucky we are and also how fortunate the public and the audiences are to have access to all these different kinds of museums and collections. So for instance, Artisan and its very strong collection of not only traditional art but Impressionism, because these Impressionist artworks are time capsules of memories, right? You know, you experience late 19th century or early 20th century Paris, you know, it's still this vision of romance. And then you can do that, and then you can go to Mori and also be part of this remarkable journey of an artist from Japan to Germany. So it's not just visually striking, but it is really an experience of accompanying somebody's incredible life of creativity. And when Nakanoshima opens, then there will be also many masterpieces that will take you to different times and places and cultures. So I think it is something that everybody knows, but that's the really magic of what these collections are about. And I hope that the
audience members here also think of this new museum in Singapore, which tells an incredible history of, as the title of the collection display says, of the stories of independence and declarations and resistance and resilience of all these different countries in Southeast Asia. And then that's also quite a journey that you can have if you haven't been to Singapore yet. And I think that's what M+ will do. So it is really an incredible fortune for all of us to be working with collections and to be sharing with the public, and ultimately that's what it's really all about, that we're having this discussion. あと皆さんに最後にですね、コレクションの楽しみ方をちょっとだけ美術館に行くとですね、日本の美術館ではどちらかというとこれまで企画展メインで、常設展はまあ時間があったら行こうかなみたいなところもあったと思うんです。ただ各美術館が常設展にも本当に力を入れ始めていて、常設展の中でテーマ展を作ったり、しています。なので、そうしたところもぜひチェックしていただきたいなと思うのと、あとは海外の美術館に行ったり、それから企画展の中でも私たちはすぐそこを見てしまうんですけども、誰が持ってるのかっていうのはキャプションに書いてあるんです。でどの美術館がどんなものを持ってるのかっていうのもなんかこうつなげていくとですね、結構面白くて、それからMoMAみたいなところでは、いつ買ったのかっていうその収蔵年も書いてあったりします。それからどういうファンドで買ったのか、それからアメリカでは興味深いんですけども、プロミストギフトといってですね、その人が亡くなったらもらえることになっているコレクションというのがすでに展示されたりすることもあります。なので、美術館とコレクションの関係っていうのは本当に不可分なんですけれども、そのあり方は、大変多様なんですね。で小さな作品ラベルのキャプションの中にいっぱいいろんな情報があります。寄贈だったり寄託だったりということもですね、書かれていたりします。なので美術館に行かれる時にそういうところもちょっとチェックしてみると、その作品が持っている、この物語ナラティブというのが、コレクションの歴史という意味でも少し見えてくるかもしれないので、そんな楽しみ方もしていただければなというふうに思っています。ちょっと変わったテーマだったのでなかなか質問が出なかったかもしれませんけれども、またいろいろな形で、美術館の在り方について考えていきたいと思っています。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。本日の同時通訳は安保直子さん、それから演奏、貴子さんでした。ありがとうございました。